All living organisms contain carbon, an element essential for life, which helps form compounds known as organic materials. For example, plants feed off the carbon dioxide gas present in the atmosphere via photosynthesis. When they die, any carbon in them is returned to the natural environment, thanks to a process called biodegradation. First, the organic material decomposes into smaller parts through the action of physical environmental factors, such as the wind or sun, and biological factors, such as the billions of living organisms, earthworms, and fungi. Once sufficiently broken down into organic matter, it is then gradually digested by microorganisms such as bacteria. In the final stage, called bioassimilation, all that remains is carbon dioxide, which is released back into the atmosphere, water, and carbon-rich organic matter called biomass or humus, which helps fertilize the soil and stimulates the growth of new plants. Biodegradation depends on the characteristics of the organic material. This material must first be biodegradable, that is to say, digestible by the microorganisms. How long biodegradation takes depends on the composition and size of the material. The more it is broken down, and the greater the surface area available to microorganisms, the quicker the biodegradation process. The time it takes also depends on several other factors: the quantity and diversity of microorganisms, as well as the humidity, temperature, and presence of oxygen. These factors can differ from one environment to another. Industrial composting and home composting are optimal man-made environments for the biodegradation of food and garden waste. They offer good oxygenation, controlled humidity, and a higher temperature that encourages microorganism activity, which reduces the time needed for biodegradation. By its very nature, soil is the natural environment which favours biodegradation the most. The length of time it takes depends on the concentration of microorganisms, the type of soil, plus the climate and season. At the other end of the scale, freshwater and seawater, which have a lower concentration of microorganisms, offer less favourable conditions for biodegradation, which then takes longer. What is done by photosynthesis is undone by biodegradation, which uses its regenerative power to maintain soil fertility and quality. So let's promote it. Many of the products in our homes and businesses contain chemicals that remain in the environment long after we use them. What can you do to have healthy families, safe jobs, and plentiful gardens? Ask before you plant.
Choose non-invasive species and native plants. Get to know your helpful neighborhood bugs and nurture their lifestyles. Helpful bugs need food, water, and shelter. Learn about companion planting. Many plants assist each other in growth, put nutrients back in the soil, and protect each other from pests and weeds. এরপরে যে জিনিসটা আছে দেখো বায়োপেস্টিসাইড। আমি তোমাদের অলরেডি কথার ফাঁকে আলোচনা করছি আমরা তোমার সিনথেটিক পেস্টিসাইড বলছি যেগুলো কি কেমিক্যালি বা ম্যানমেড সাধারণত সিনথেসিস করা হয় এবং যেটা খুবই হার্মফুল এবং ঘটনা আছে কি পয়জনিয়াস, এগুলোকে আমরা নরমালি কি বলছি পেস্টিসাইড। বায়োপেস্টিসাইড বলবো কি সাধারণত আমরা কি থেকে ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়াল থেকে, সেটা প্লান্টস হোক, এনিম্যাল হোক অথবা ব্যাকটেরিয়া বা আদার্স মাইক্রো অর্গানিজম থেকে আমরা যদি কোনো মানে এক্সট্রাক্ট আমরা যদি কি করতে পারি, ইনসেক্ট পেস্ট থেকে শুরু করে আমরা ঘটনা আছে কোনো এক হচ্ছে যে তোমার বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল মানে এবায়োটিক বা বায়োটিক ফ্যাক্টরস এর এগেইনস্টে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করে থাকি তাহলে এই ধরনের পেস্টিসাইডকে আমরা বলছি কি বায়োপেস্টিসাইড। বায়োপেস্টিসাইড গুলো তো তোমার কয়েক ধরনের হতে পারে, তার মাঝে এক আছে দেখো মাইক্রোবিয়াল পেস্টিসাইড, অর্থাৎ এগুলো আমরা কি করি মাইক্রোস ব্যাকটেরিয়া ইস্ট থেকে আমরা মূলত ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস থেকে আমরা মূলত কি করি এগুলো পেয়ে থাকি। সাবস্টেন্সেস ফাউন্ড ইন নেচার, কিছু কিছু আছে যেগুলো নেচারে এমনি পাওয়া যায় অলরেডি, এগুলো নেচারে সাধারণত পাওয়া যায়। তোমার এক আছে গার্লিক অয়েল আছে, ব্ল্যাক পেপার আছে, কর্ন গ্লুটেন আছে, এগুলো এর সাথে যেমন তোমার আছে পিআইপি প্লান্ট ইনকর্পোরেটেড প্রোটেক্ট্যান্ট, অলরেডি তোমাদের আলোচনা করছে যেমন ব্যাসিলাস থ্রুজেন্সিস এর মধ্যে একটা জিন থাকে যেটাকে বলছে ব্যাসিলাস বিটি জিন, যেটার মধ্যে সাধারণত কি আছে তোমার অ্যান্টি ইনসেক্টিসাইডাল বা অ্যান্টি পেস্টিসাইডাল প্রপার্টিজ সাধারণত আছে। আমরা এই জিনটাকে আইসোলেট করে যদি কোনো প্লান্টের মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে পারি তাহলে এটাকে আমরা বলছি কি PIPS অথবা প্লান্ট ইনকর্পোরেটেড প্রোটেক্ট্যান্টস, ইট ইজ অল কাইন্ডস অফ কি বায়োপেস্টিসাইড। এরপরে যেটা আছে দেখবেন সেটা আছে আরএনএ পেস্টিসাইড। কিছু কিছু পেস্টিসাইড আছে যেগুলো বায়োপেস্টিসাইড এবং যেগুলো বলা হচ্ছে সাম অফ হুইচ আর ট্রপিক্যাল এন্ড সাম অফ হুইচ আর অ্যাবজর্বড বাই ক্রপস। অনেক সময় ক্রপস সাধারণত ট্রপিক্যাল বা অনেক সময় অ্যাবজর্ব করে থাকে কিছু ধরনের পেস্টিসাইড, এটাকে বলছে আরএনএ পেস্টিসাইড। এখন এই যে পেস্টিসাইড বায়োপেস্টিসাইড বলছে তার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, তার মধ্যে বলা আছে কি লেস টক্সিক দেন কি কনভেনশনাল পেস্টিসাইড, সাথে যে জিনিসটা বলা আছে তোমার কি নো হার্মফুল রেসিডিউস প্রোডিউসড বায়োডিগ্রেডেবল, সাথে যে জিনিসটা বলা আছে যে ক্যান বি চিপার, ঠিক আছে, মোর ইফেক্টিভ, এ ধরনের মূলত কয়েকটা তোমার কি অ্যাডভান্টেজ আছে। এটা অনেক সময় আপনাদের শর্ট নোট আকারে থাকে অথবা অনেক সময় আপনাদের এটা হয়তো থাকলো ডিফাইন বাই পেস্টিসাইড উইথ দেয়ার সাম ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজেস, ঠিক আছে, যেভাবে থাকে আপনাদের যদি রিসেন্ট না পড়ে যায় পড়বেন। এরপরে লাস্ট আমরা একটা জিনিস দেখে শেষ করবো, সেটা হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং। আপনারা অনেক সময় বাজারে যাবেন, অনেক সময় দেখবেন যে অনেক সময় প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল গুলো কেনার সময় অনেক সময় দেখবেন ওর গায়ে লেখা থাকে ফুড গ্রেড, মানে কি এটা বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের জন্য হার্মফুল না। ফুড গ্রেড মানে আমরা নর্মাল যেমন খাবার খাই এই প্লাস্টিকটাও কি সিমিলারলি বায়োডিগ্রেডেবল এবং গঠন আছে, এটা হচ্ছে নট হার্মফুল, ঠিক আছে। আমরা কিছু কিছু বায়োলজিক্যাল টেস্ট আছে, ওই টেস্টের মাধ্যমে গঠন আছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডাইজড অনেক টেস্ট আছে, ওর মাধ্যমে যদি আমরা কোনো ফুড বলো বিভিন্ন ধরনের তোমার এক হচ্ছে যে প্লাস্টিক বলো অন্যান্য কিছু ম্যাটেরিয়ালসকে গঠন আছে যদি আমরা ডিগ্রেডেবিলিটি টেস্ট করতে পারি, অর্থাৎ এই আইটেমটা ন্যাচারাল অর্থাৎ সে এনজাইম বলো মাইক্রো অর্গানিজম এটাকে কি পরিমাণ গঠন আছে ডিগ্রেড করতে পারে, আদৌ সে ডিগ্রেড হয় না এই ধরনের টেস্টিংটাকে আমরা সাধারণত বলি বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং। এই বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিংটা মূলত ওই জায়গায় লেখা আছে দেখবেন হাউ বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং ওয়ার্কস, এটা কিভাবে করা হয়। তোমার এক হচ্ছে যে আমরা এক হচ্ছে বায়োলজিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে আমরা চাইলে মাইক্রো অর্গানিজম ইউজ করে আমরা এনজাইম ক্যাটালিস্ট ইউজ করতে পারি, নইলে গঠন আছে যে আমরা কিছু অ্যারোবিক অ্যানারোবিক মাইক্রো অর্গানিজম ইউজ করতে পারি। আমরা বিভিন্ন ধরনের এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনের মাধ্যমে সাধারণত আমরা কি করতে পারি বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং সাধারণত করে থাকি। এরপরে যে জিনিসটা আছে দেখবেন বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং এর গঠন আছে কিছু এক্সাম্পল, আপনাদের এই জায়গাটা তিনটা টেস্টের নাম দিয়ে আছে দেখবেন ISO 16925, তারপরে বলা আছে OECD 301, ASTM D5864, এগুলো একেবারে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাপ্রুভড, একেবারে ইন্টারন্যাশনাল ISI বলা হয়, যেটা আপনারা নাম শুনেছেন কিনা ISI ইন্টারন্যাশনাল কি
অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান আছে। এটা গ্লোবালি এফডিএ বলো WHO থেকে অলরেডি এগুলো অ্যাপ্রুভড কিছু টেকনিক, কিছু মেথড, যার মাধ্যমে আমরা চাইলে কি করতে পারি, বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং করতে পারি। জাস্ট স্পেসিফিক্যালি নামটা তোমরা একটু দেখো। অনেক সময় পরীক্ষায় শর্ট নোট আকারে বলে থাকে বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং, নইলে বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিংটা কি, বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং কিভাবে কাজ করে, অথবা দেওয়া হলো যে তুমি 2টা বা 3টা বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং এর নাম লেখো। এই জায়গায় দেখো 3টা টেস্টিং এর নাম আছে, 3টা টেস্টের নাম আছে। এরপরে আমরা আর একটা সহজ জিনিস দেখি, আমরা শেষ করবো, আজ আর পড়বো না। বায়োপ্লাস্টিক বা বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক। কিছু কিছু প্লাস্টিক আছে আমরা চাইলে রিনিউয়েবল বায়োমাস সোর্স বা কি অনেক সময় ঘটনা আছে ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়াল থেকে আমরা সাধারণত তৈরি করতে পারি। যেমন বলা আছে কি ভেজিটেবল ফ্যাট আছে, অয়েল আছে, কর্ন স্টার্চ আছে, মাইক্রোবায়োটা থেকে যদি আমরা সিনথেসিস করি, এবং যেগুলো ন্যাচারাল মাইক্রোবস সাধারণত এটাকে কি করতে পারে, ডিগ্রেড করতে পারে। এই ধরনের প্লাস্টিককে আমরা কি বলছি, বায়োপ্লাস্টিক। তার কিছু ফেসার্স আছে যে ইজিলি বায়োডিগ্রেডেড বাই সয়েল মাইক্রো অর্গানিজমস, ডু নট পলিউট দ্য এনভায়রনমেন্ট। এই ধরনের আরো কিছু তোমার কি ফেসার্স, তোমরা চাইলে এই জায়গায় জাস্ট ডেফিনিশনটা দেখবা, কয়েকটা ফেসার্স দেখবা যদি রিসেন্ট না পড়ে যায়। এই যে বায়োডিগ্রেডেবিলিটি টেস্টিং আমরা যে সরি তোমার বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকটা সাধারণত আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি, অনেকগুলো স্টেপ আছে। তার মধ্যে ফার্স্ট যে জিনিসটা বলা আছে কি করব, আমরা প্লান্টস এবং মাইক্রো অর্গানিজমকে ফার্স্ট আমরা কি করব, আইডেন্টিফিকেশন এবং সিলেক্ট করব। কিসের জন্য, একটা ট্রানজেনিক প্লান্ট তৈরি করার জন্য। তারপরে বলা আছে কি রিকম্বিনেন্ট ব্যাকটেরিয়া, আমরা একটা রিকম্বিনেন্ট ব্যাকটেরিয়া গঠন আছে মাইক্রো অর্গানিজম ডেভেলপ করব। তার মধ্যে কি থাকবে, একটা ডেজার্ট জিন থাকবে। তারপরে কি করব আমরা, সিলেক্ট ডেজার্ট ব্যাকটেরিয়াল জিন ফর ট্রান্সফরমেশন। আমি এই যে গঠন আছে জিনটাকে কি করব, ট্রান্সফরমেশন করব। তারপরে বলা আছে কি ট্রান্সফার ডেজার্ট ব্যাকটেরিয়াল জিনস ইনটু প্লান্টস বাই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। আমরা কি করব, এই যে ব্যাকটেরিয়াল যে জিনটাকে আমরা প্লান্টস এর মধ্যে ইনকর্পোরেট করব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিকের মাধ্যমে। সেটা হচ্ছে আমরা গতকাল তোমাদের অলরেডি আমি দেখাইছি, এটা আমরা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে সাধারণত কি করতে পারি, কাট আনজিপের মাধ্যমে আমরা করতে পারি। লাস্ট যে পয়েন্টটা বলা আছে প্রোডাকশন অফ ট্রানজেনিক প্লান্টস, ট্রানজেনিক প্লান্টস আমরা তৈরি করব। লাস্ট যে জিনিসটা বলা আছে হারভেস্টিং দিস ট্রানজেনিক প্লান্টস, তৈরি করার পরে এটাকে আমরা হারভেস্টিং করে আমরা অনেক কপি তৈরি করবো, অনেকগুলো সংখ্যা বৃদ্ধি করবো। তারপরে বলা আছে কি এই প্লান্টস থেকে আমরা বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারটাকে আমরা সাধারণত কি করবো, সেপারেশন করবো, করি আমরা কি করবো, বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকটা তৈরি করবো। জাস্ট কিছু স্টেপ আছে, তোমরা এটা দেখো। এইটারই কিছু অংশের জায়গায় আছে, দেখো প্লান্টস এর মধ্যে আমরা সাধারণত PA, PHS এবং PHBS, পলিহাইড্রক্সি অ্যালকানয়েডস এবং পলিহাইড্রক্সি বিউটারেটস নামক কি থাকে, এই বায়োপলিমার গুলো সাধারণত আমরা পাই। যেটা দুটো স্পিসিস নাম দিয়ে আছে, দেখেন অ্যালকালিজিনস ইউট্রোপাস, আর একটাকে বলা হচ্ছে কি এই জায়গাটায় তোমার আর একটা স্পিসিস আছে নিচের দিকে, সেটা হচ্ছে তোমার পটেটো এবং অ্যারাবিডোপসিস। এই ধরনের স্পিসিস এর মধ্যে থাকে, এবং এমনকি তোমার গঠন আছেও থাকে তোমার ব্যাসিলাস মেগাটেরিয়াম স্পিসিস এর মধ্যে আমরা এই ধরনের বায়োপলিমার সাধারণত পাই। এই বায়োপলিমার গুলোকে এক্সট্রাক্ট করার পরে আমরা কি করব, এটাকে গঠন আছে একটা প্লান্টস এর মধ্যে কি করব, ইনকর্পোরেট করে ট্রানজেনিক প্লান্টস তৈরি করব। ট্রানজেনিক প্লান্টস তৈরি করব, এবং এই ট্রানজেনিক প্লান্টস থেকে আমরা ফাইনালি কি করব, গঠন আছে আমার কি করব, এই বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারটাকে মূলত আমরা সাধারণত কি করব, তোমার ফাইনালি সেপারেট করব ফর দ্য প্রোডাকশন অফ কি বায়োপ্লাস্টিক।